Some might say the chief of police has no business in an institution like this, but in fact it's the quietest and safest place in town. You won't run into any reporters, nobody gets into any fights, nobody drinks too much, nobody even raises their voice. The place is owned by an elderly gentleman who knows how to keep things under control. That's why I never invite my friends here. I wanted to make an exception for my 60th birthday, but most of my colleagues are young enough to be my sons, and they'd rather just hire prostitutes. Why stare at some boobs when you can take the whole package for yourself? But there's none of that in our club. Even looking too long is considered indecent. You can get an occasional glimpse, like by accident. The rest of the time you just pretend that you're immersed in conversation, or just come by for a drink. Doesn't mean these gentlemen wouldn't want their bald heads smothered in tits. It's just that nobody says it out loud. My younger colleagues might call it hypocrisy, but I call it the good old-fashioned manners. Good manners and leave the rest unsaid. She agrees to unbutton her blouse, and we agree not to pay too much attention. The girls are on a quiet prowl, too. They're looking for a way out of their cramped rooms. Maybe make friends with some wealthy patron with a pacemaker and dentures. Everybody wants something. But we have to control ourselves, or we'll all turn into libertines and prostitutes. Hell, if there weren't any rules, I'd be belching and farting, jumping up on the table, arms held high, yelling, "Shake it, baby!" No idea how I got so barbaric. Собственно, всем привет, дорогие друзья, с вами Макс, и сегодня мы играем в This Police. Ух. Итак, где моя мышка? Вот моя мышка. Так, что у нас в настройках? Графика, на весь экран. Сглаживание включить. Ну, пусть будет эффекты все. Операция, аудио, прочее. Русский геймпад выключен, вибрация выключена, курсор игровой, системный. Давайте я поменьше сделаю, а то мне так большой не очень нравится. Все. Итак, новая игра. Заставка шла 2 минуты, ребят. Я офигел. Так. Мэр Роджерс — сексуальный маньяк. Мэрия подтвердила слухи об отставке Джека Бойда. Марк Уор 2 покажет во Фрибурге на день раньше мировой премьеры по личной просьбе мэра. Да, машина у нас не очень. When I was a kid, my father sometimes told me at bedtime that if I closed my eyes and didn't open them for a long time, all the demons would blow away. Yesterday I turned 60, but I still take his advice. Not because I'm sentimental or want to keep the memory of my father alive. I just can't think of a better solution. To get away from all the demons that haunt Freiburg, I'd need to wear a blindfold 24/7. Plus, it's a good idea to act blind when talking to reporters. At least that's what my colleagues say. They're afraid of press conferences. But for me, it's more like a confessional. No matter what lies you tell, you're privately thinking the honest answers. It helps me remember who I am. The fact that I'll be reading all about it in the papers tomorrow is a small price to pay. Call it penance for the preacher. Даже за исповедь нужно платить. Как он быстро говорит. This is the first time I'm afraid of those answers my mind has given me. Not because I'm mad I'm losing my job,
Though it's всплывут true, у меня I'm в mad as голове. hell. Не потому что... Not because I subconsciously blame everyone else, Не потому, though I что damn я sure do blame them. подозрительно... And don't even ask me what my Ребята, я next не могу move читать is. этот текст, потому что я I уже can't снимаю imagine. какой ролик подряд. Я But even извиняюсь. that doesn't Сами scare me. прочитайте. The worst thing Я is, помолчу. I know I'm gonna have to do something. And I'll be damned if I know how far I'll go. I may have a lot of vices, but predictability isn't one of them. I learned a long time ago how to drive away the swarming demons. But what do you do when they're trying to rip your soul from your skin? Shutting my eyes tight as I can. The best solution remains the same. Play blind. I just hope the reporters think I was blinded by the camera flash. Наконец-то. 5 минут заставок. Доброе утро. Вчера мэр официально объявил о вашей отставке. Это стало для вас сюрпризом или вы знали об этом? Мэр обсуждал со мной. Я ждал... Мэр Роджерс говорил мне, что хочет видеть свежее лицо в кресле шефа полиции, так что это не было для меня сюрпризом. Вы знаете имя своего преемника? Думаю... Скорее всего, повышение получит кто-то из нынешних подчиненных. Из-за разгоревшегося коррупционного скандала ваш заместитель Фрэнс Кендрик собирается покинуть полицию. Если мэр предложит ему вашу должность, думаете, он передумает? Звучит вполне вероятно. Думаю, на новой должности он смог бы послужить городу чуть лучше. Хотя Кендрика оправдали, многие все еще верят, что полиция работает с мафией. Что вы можете об этом сказать? Извините, но это полная херня. Мафия и полиция работают вместе. Может, они еще и с пришельцами сдружились. Мафия просто кучка придурков. У кого-нибудь тут есть нормальный вопрос? Вы верите, что ваши личные отношения с мэром могут стать причиной вашей отставки? Определенно нет. Это невозможно. Мэр Роджерс настоящий профессионал, принимающий лишь взвешенные решения. Тут нет места личным антипатиям. Спасибо. 7 минут заставка. How's the back today, Mr. Boyd? Как Same as сегодня? usual. Как How did обычно. the press Как, conference go? You can read about it in the newspapers tomorrow. Don't let anyone in. Начать завтра. Even Mr. Kendrick? Especially Mr. Kendrick. Там очень быстро перескакивают диалоги, я не успеваю читать. Так, таблеточки. 3 таблеточки запили. Надеюсь, мы не умрем сейчас. И покурили. А когда игра-то начнется, мне интересно. As soon as I heard the door В ту самую creak, I секунду, knew когда what face I'd see. заскрипела дверь, я уже When I tell узнал, Emma кого not to let вижу anyone in, вроде. there's only Когда я one прошу man it Эмму could никого не be. пускать, только Rude, один человек arrogant, может no это сделать. warning. That's Mayor Rogers in a Нагло, без nutshell. предупреждения. White summer shoes, white socks, white Белоснежные shorts, летние white туфли, polo shirt, белоснежные носки, and the white белоснежный smile of a шорт, hungry shark. белоснежная рубашка. Mayor Rogers enters every room like he owns the place. Стюарт Роджерс Even the входил в floorboards любую under his дверь feet как sound like a собственник, как creaking an apology. безоговорочный хозяин всего He never вокруг. shied away from the odd Казалось, что corrупtion еще одна-две scheme. It's like the коррупционные devil схемы, и за walks ним behind him. там In the movies, the villains Я не controlling успеваю the за city ним. play golf with the judges. Rogers plays tennis with them instead. That's about the only difference. Jack, I was Я hoping to надеюсь catch застать you тебя after на the press conference. конференции, а ты как You быстро ran сбежал. away so quick. There's no smoking at City Гэри нельзя Hall. было No курить, reason вот for и me to сбежал. hang around. Well,
Сегодня утром я подписал указ о запрете на курение во всех общественных местах. Скоро тебе и здесь нельзя будет курить. Soon enough, I won't be Скоро here at меня здесь all. вообще не будет. Об этом я и пришел поговорить. Горожане любят тебя, Джек, так как никогда не любили ни одного шефа полиции. Не предавай их, Джек. Не вступай ни в какие истории. Не путайся в никакие истории. Посиди тихо 180 дней, и тебе запомнят как героя. Это единственное, что тебе остается быть героем. Then how am I supposed to И scrape что, together a не дашь retirement мне fund? шанса? One that even I would have envied, although I've never set aside any money for myself. I'm not planning to retire anytime soon. Спокойных дней, Джек, это все, что мне от тебя нужно. Если у меня не будет с тобой проблем, я обещаю, что у тебя не будет проблем со мной. I have a new assistant, Troy Starr. If you have something to tell me, call him. Try not to bother him. He's a busy man. I'll do my best. Работай. Я постараюсь. And quit smoking up the office. One of my friends will be using it soon. Дымом весь кабинет. Скоро он будет что-то там. Лёль. I'm sorry, babe. Only the mayor has this number. Mr. Mayor? Yeah, is this Troy Starr? Yes? Go fuck yourself, Troy Starr. Да. Ребят, начало рабочего дня, второй день, 11 минут. Ехать. Так, Джек Бойд. Только мудаки работают с мафией. Джек Бойд считает, что причиной его отставки стали личные отношения с мэром. Люди ожидают свежего взгляда от следующего шефа полиции. Серьезно. Cops don't use the police station Да сколько cafeteria можно anymore. этих заставок? There's some kind of stigma against Знаешь, sitting в полицейском shoulder to shoulder with участке your копы не partners. любят перекусывать. Everybody just takes snacks from the Все штурмуют machines or автоматы с grabs a meal and hammers it down in the corner like a vulture on a corpse. The main thing? Don't look into anyone's eyes. Could be construed as an invitation to sit together. The only people eating here are ghosts. Обитали только призраки. My deputy, Francis Мой Kendrick, заместитель he недавно стал recently одним из became таких one of those призраков, после того, ghosts, как он the Милана subject of написали one of the most несколько devastating доносов, corruption scandals in the history of история Freeburg. Фрибурга. No evidence to support the И хотя accusations, сами but факты everyone knows взяток не Kendrick's удалось days are доказать, numbered. все I поймали, need что that file I asked for. Needs to be бумага, ready которую я tonight. тебе просил. Хочу. Francis didn't say anything, but I understood. Ghosts aren't supposed to talk. Besides, I got a feeling he was Я был already уверен, finished. что у него все уже готово. Хотите получать подсказки о том, как работает игра? Если шеф полиции в нескольких месяцах от отставки, будет глупо, если кто-то станет рассказывать мне, как я должен делать свою работу. Я как бы уже видел много летсплеев, так что я и так знаю, как работать. Мол, 150. Да. Пойдемте. Пойдемте. Отлично, спасибо. Итак. Побег с места аварии. Торговый центр Everyday. Муж с женой выходили из магазина и увидели, как фургон на парковке сдавал назад и сбил бомжа, который копался в урне. Водитель выскочил на крик, но спокойно уехал, когда увидел, что под колесами попал бомж. Ну давайте ты и ты, поэт. Кати перди. Так,
Администратор кинотеатра сообщила, что на показ фильма «Гражданин Кейн» в зал пытался попасть нетрезвый мужчина с доской для сноуборда с надписью «Розовый бутон». Когда его не допустили в зал, он разбил кассиру голову своей доской и теперь отбивается от охранника кинотеатра. Пусть Янти и Перди поедут. Продолжите. Коти, Перди, Цбаки, Асана, Остин, Прайс. Это было. Поставь офицер невредимый. Закрыть. Коти и Цубаки. Преступник пойман, офицер невредим. По десяточке. Закрыть. Так, вооруженное ограбление. Трое подростков с охранничьим ружьем ограбили магазин видеокассет, утащив весь ассортимент фильмов для взрослых. Грабители скрылись на машине, но продавец запомнил номер автомобиля. Его хозяйка Джанет Браун живет в пригороде. Давай ты и... Пока стойте. Сейчас приедет Коти. Коти приедет. Драка. Брат с сестрой сцепились друг с другом при оглашении завершения погибшего отца. Мы не рискнем разнимать их, а охранник на больничном, сообщил один из адвокатов. Так, ты и Прайс, пятый. Ну, пускай съесть, хотя Прайс может сейчас вообще провалиться. Ладно, давайте. А сюда поедет Котюха и... Котюха и Остин. Надо более сильного с слабым, чтобы они как бы уравновешивались. Пердюха будет ездить с Цубаки, а Янси будет ездить либо с Прайсом, либо с Остином. Так, 3 офицера нужно. Нападение. Прохожий видел, как несколько подростков напали на пожилого музыканта и отняли у него гитару и деньги. Пердюха, Цубаки, ну и Янси, езжайте. Так, у меня все офицеры уехали. Так, у дома Брэн действительно стоит та самая машина, и из окон гостиной доносится стоны и громкий смех. Пробраться в дом через открытое окно, постучать в дверь, откройте полиция, включить сирену и давайте вот так вот. Преступник пойман, офицер невредимый. Молодцы, езжайте обратно. Так, а чё драка? Преступник скрылся, офицер невредимый. Асана минус 90. Ну, слабый комплект поехал, поэтому они не смогли. Давайте быстрее втроем и вот этот нападение. Преступник пойман, офицер невредим. Молодцы, ребятки. Возвращайтесь обратно. Сейчас они приедут, завершим день. Так, смена А. Кто тут у нас? Вандал? Нормально. Самади. Так, ладно, заверши день. Used to be, when I asked Kendrick to stay late at the office, he liked to grumble and crack wise. Nowadays, he doesn't have the strength for it. Slumped shoulders, blank stare, wrinkled skin. The past few weeks, I don't hardly recognize my old friend. In his younger years, he reminded me of a gallant royal officer in an old Kipling story. Kendrick isn't just crumbling under the weight of the public pressure, but from the shame of it all. Internal Affairs raided the library he inherited from his grandfather, hoping they'd find buckets of cash stashed in the pages.
Heard about the look on his face. The fearless policeman standing helpless in horror. I've known Francis for 30 years. The past 20 years he's played loose with the law. And I know that at a certain point every stolen dollar brings more misery than anything else. Probably sounds crazy, but I sympathize with the guy. What can I do? Your friends are your friends, and these are the waters we swim in. Called all of the people on that. And what kind of business? It's nothing too serious. How much are you looking to? $500,000. Because everybody wants to take $500,000 in 180 days? Well, never knew you. Well, you... Christopher G. Sand. Hardly needs to intimidate anyone to get his point across. Meanwhile, Sand, people sometimes... In 4 weeks, Sand... Frank, I don't want to hear you say that. Jack, please, listen to me. I'm in... We agreed, Frank. That's not the... Это очень, ребята, долгая игра. Очень долгие заставки постоянные. Меня это уже не устраивает, потому что вот это вот просто растягивается на большую часть серии. В общем-то, следующее мы посмотрим в следующей серии. Ну а с вами был Макс. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. Всем удачи, ребята, и всем пока.